થોડા સમય પહેલા મોડાસાની અંદર ઓલ ગુજરાત સર્જન્સ કોન્ફરન્સ હતો અને કોન્ફરન્સની અંદર જે મેઇન સ્પીકર તરીકે સમગ્ર ભારતના વિખ્યાત ન્યુરોસર્જન ડોક્ટર રામ મૂર્તિ આવ્યા હતા. તમારા મનમાં એક પ્રશ્ન થશે કે વોટ ડઝ ધ ન્યુરોસર્જન્સ કોન્ફરન્સ હેવ ટુ ડુ વિથ અ પિલગ્રિમેજ પ્લેસ. હવે તે વખતે આ જે ડોક્ટર સર્જન ન્યુરોસર્જન એ ઓર્ડિનરી સર્જન નથી. He is also looked upon as the father of neurosurgery in India. He is associated with almost all big medical institutes. એમની એજ છે 82 years old. અને પ્રશ્ન કેવો થયો હતો કે લગભગ 500 થી 600 સર્જન્સ બેઠા હતા. He was the main speaker as the chairman and seated in the middle. એમણે જે એમનું પ્રવચન શરૂ કર્યું ને એની થોડી ઝાંખી આપું છું. He began so confidently. He raised his hand to all the surgeons. કારણ કે હું વિટનેસ છું, સ્ટેજ ઉપર હતો. એ કે I will give you a piece of paper and a foot rule and a pencil. You will not be able, બધા સર્જન બેઠા છે, you will not be able to put a straight line with a foot rule, paper and pencil. I can do a much better straight line with an 82-year-old hand on the human brain with a scalpel. 82-year-old neurosurgeon આ વાત કરે છે. હજુ તો એને શરૂઆત કરી. All you surgeons I see before me, if you are practicing in another country, you would be behind bars. Most of your practices are like criminal. You might ask me that who is this person to tell us such things? By the sheer difference of age and experience, I have the right to tell you. હજુ આગળ એ વાત કરતા હતા કે you think that once you are surgeons, you are qualified. You are not. The degree of surgery is the minimum qualification necessary to hold a scalpel. You are not educated. Minimum qualification છે. Have you ever tried to further your studies after taking the degree? ઇન્ડિયામાં કોઈ જગ્યા છે? આ 3-4 પ્રશ્ન પૂછતા હતા confidently. He was speaking exceptionally good. Fifth thing he mentioned, why are you not worried that none of our medical degrees are valued anywhere else in the world and only in India? Why are you not doing anything about it? Fourth, fifth, sixth thing he mentioned, આવી રીતના વારાફરતી he had the right and he was talking to the surgeons with such confidence. Then suddenly in the middle, Ram Murthy said, and how many of you surgeons are proud that there is a beautiful monument like Akshardham in Gujarat? બધા shocked હતા, including myself. મેં કહ્યું આ કઈ સર્જરી લાઈનમાં અક્ષરધામ ક્યાંથી આવી ગયું? He said, if as surgeons you are not proud that you have a beautiful monument like Akshardham in Gujarat, you will never become good surgeons. He said, how many of you surgeons are proud that you have a pure sadhu like Pramukh Swami Maharaj in Gujarat? And then he mentioned, if you are not proud of your culture, if you are not proud of your temples, and if you are not proud of your sadhus, you will lack the ethical guidance to make you a profound and a successful surgeon. આજનો વિષય મારો એ છે કે we should learn to feel proud about the legacy that our gurus have given us. વિવેક જીવન સ્વામીએ સુંદર રીતે મેન્શન કર્યું કે મંદિર્સ are important and good. But as satsang is, we should feel all mandirs are good, but our mandirs are the best. Clearly it should be written in our hearts and in our mind. The aim of this today's conference is that all scriptures are great, but Vachanamrut is the greatest. All sadhus are pure, but Pramukh Swami is the purest. દરેકને શીશ નમાવો, પણ શીશ સોંપવું હોય તો એકને સોંપવું, તે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને. And literally, when an outsider neurosurgeon who had visited Akshardham on his own, પ્રસંગ શું બન્યો હતો? રામ મૂર્તિ માટે આપણા હિતેશ ધાડિયા રાહ જુએ. અને જ્યારે રામ મૂર્તિ આવ્યા ત્યારે કોઈકે કીધું કે આ રામ મૂર્તિ ડોક્ટર આવ્યા છે. એ કે ના, મારે તો ડોક્ટર જોડે બુકિંગ છે, હું નહીં આવી શકું.
મિસકમ્યુનિકેશન. એકલા એ અક્ષરધામ જોઈને એને આટલો બધો પ્રભાવ પડ્યો. And he mentioned it like an authority to all the surgeons. If outsiders can take pride and become good doctors, I think insiders should take pride and become great doctors. It is very important કે આપણે આપણા મંદિરો તીર્થસ્થાનનું મહત્વ હોવું જોઈએ. ક્યાં સુધી કે when we were in London, લંડનનું મંદિર થતું હતું તે વખતે વર્જિન એરવેઝના માલિક રિચર્ડ બ્રેન્સન, બધાને ખબર હશે, મોસ્ટ એન્ટરપ્રનરશિપમાં હાઈએસ્ટ, અને વિધિન અ ફ્યુ યર્સ વર્જિન રેકોર્ડ્સ, વર્જિન એરવેઝ, વર્જિન કોલા, વર્જિન ફાઇનાન્સ, અત્યારે ઇઝ બીકમ લગભગ 6th કે 7th richest man in England. આખા બ્રિટિશ એરવેઝને હંફાવ્યું. એટલો બધો હોશિયાર માણસ, એટલો બધો આપણે કહે ને પાવરફુલ માણસ. એ માણસ જયારે અખતું લંડન મંદિર જોવા આવ્યા, after he saw the London temple, before that I was explaining to him કે અમારે સંતોને 5 નિયમ છે, નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિસ્નેહ, નિર્માન ને નિસ્વાદ. I was explaining shortly. When he was leaving the mandir, he said, Swami, I am not a Hindu, but I feel proud of this mandir. Okay, do me one favor. Why don't you break that law of nirman and be proud of your mandir? Okay, you are not supposed to be proud of something or anything. Be proud of the temple. When an outsider comes and tells us that be proud, we should really feel it from our within that આપણા જે મંદિરો છે કંઈક જુદા છે. જુદા કેમ? કે જીવંત છે. એટલું જ જીવંત નથી કે તમે જુઓ, નાનાલાલ, કવિ નાનાલાલે કીધું છે કે તમને નવરાશ હોય તો સ્વામીના મંદિરમાં જઈને તમે ઘુમ્મટની નીચે બેસજો, ત્યાં તમને શાંતિ અને શીતળતાના બુંદ વરસતા હોય એવો અનુભવ થશે. Take your time, go and sit, you'll experience some peace and quietude. એ તો બરાબર, મહારાજે બનાવેલી મંદિરની વાત નથી. અત્યારે આપણા મંદિર જીવંત છે, આપણને દેખાય છે. હમણાં જ અમે ઈસ્ટ આફ્રિકા ગયા, માન્ઝામાં આપણું મંદિર નાનું છે, ઇટ ઇઝ અલાઇવ. અને અમને ત્યાં જ માન્ઝાની અંદર બીજું એક બહુ જ સારું, બહુ જ મોટું મંદિર છે, સંપૂર્ણ આપણે કે સનાતન હિન્દુ મંદિર. વિથ ઓલ ડ્યુ રિસ્પેક્ટ, ઇટ ઇઝ ગુડ, બહુ જ મહેનત કરી છે, દેવો છે, બધું જ છે. પણ જ્યારે અમે ત્યાં ગયા ને, આઈ એમ ગિવિંગ યુ વેરી પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ઓબે ધીસ એક્સપિરિયન્સ, વિથ એન એક્સપિરિયન્સ આઈ મસ્ટ શેર. ત્યાં અમે ગયા અને ચેરમેને અમારું સ્વાગત કર્યું, અને પછી અમને કોઈકે કીધું કે સ્વામી, આ ચેરમેન છે ને દર બીજે ત્રીજે દિવસે ને મીટની પાર્ટી કરે છે. આઈ એમ કમિંગ ટુ અ બેસિક પોઈન્ટ. ત્યાં પૂજારી આરતી પ્રગટાવતા હતા, એના મોઢાની અંદર પાન તમાકુ હતું. આપણે કોઈની નિંદા નથી કરતા, but I want to show you what is happening. એકલા મંદિર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ત્યાં ગઈ પછી અમે જયારે બહારે ગયા ત્યારે આપણે યુવકોએ વાત કરી કે સ્વામી, દર અઠવાડિયે અહીંયા આગળ રાસ ગરબા થાય છે આ મંદિરની અંદર. ચાલો, એ તો પવિત્ર કહેવાય, વાંધો નહીં જો છૂટા કરતા હોય તો. પણ એ કે સ્વામી, છેલ્લા 2 મહિનાથી દર મહિને અહીંયા આગળ બ્યુટી કોન્ટેસ્ટો જાય છે. વોટ? હિન્દુ મંદિર, નોબડી માઇન્ડ્સ. આપણે ત્યાં મંદિરની અંદર વિશિષ્ટતા શું છે કે પહેલું સ્વામિનારાયણ મંદિરની અંદર ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ, યુ વિલ ફાઇન્ડ ધેમ અલાઇવ. મંદિરમાં જેવા જાઓ તો જોવાથી માંડીને જમવાની બધી જ મર્યાદા છે. નિયમ ધર્મની વાત પાકી. જે માણસ વિઝિટ થતા હશે એને ત્યાં રિફ્રેશ થતા હશે નિયમ ધર્મ, બધાને અનુભવ છે. જ્ઞાન એટલે આત્મા પરમાત્માનું ક્લિયર જ્ઞાન, નાના નાના આપણે મોટિવેશનલ ઇન્સ્પિરેશનલ પ્રસંગો નહીં, ચોખ્ખું જ્ઞાન. Clarity, where you have a vision that you have to move somewhere and go somewhere. સવાર સાંજ કથા વાર્તા. બહાઈ સેન્ટર ઘણા બધા સારા છે, પણ ત્યાં આગળ there is no exceptional of sharing knowledge like this. આપણે ત્યાં જ્ઞાન પણ છે, ધર્મ પણ છે, વૈરાગ્ય એટલે સંતોના દર્શન કરો એટલે વૈરાગ્ય થાય. કે કાંઈક કોઈક પૂછે એટલે ઓટોમેટિક જગતમાંથી આપણો રાગ ઓછો થાય, એવા અનુભવ આપણને થતા હોય છે. અને ભક્તિ માજા મૂકી છે. 5 આરતી, ડેકોરેશન, ઉત્સવો, ભગવાનને જમાડવાના, કીર્તનો. આપણા મંદિર એક જ મંદિર હશે, તેમાં 4 અંગની આપણને પુષ્ટિ થતી હશે. એન્ડ ધે આર લાઈક જ્યુઅલ્સ ઇન ધી ઓશન ઓફ ટેમ્પલ્સ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. ક્યાં સુધી કે આજે આપણે બહુ ઝાજી વાત નથી કરવી, પણ બેની જ વાત કરવી છે, અક્ષરધામ અને લંડન મંદિર. વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇફ યુ લુક અરાઉન્ડ? કે આગળ વાત કરીએ એમ આધ્યાત્મિકતાના તીર્થ. તીર્થનો જો અમે અર્થ જોવો ને, ઇટ મીન્સ અ પેસેજ. કે જ્યાં નદી એકદમ શેલોમાં શેલો હોય ને, ત્યાંથી તમે નદી ઓળંગી શકો ને. હા,
where you can ford the river, that is a તીર્થ. નોર્મલ ગુજરાતી સંસ્કૃતનો અર્થ જોવા જઈએ. So મંદિર are places which are the shallowest point between earth and heaven. Anywhere from the earth you can reach heaven, God, no problem. But when you go to the mandir, it is the shallowest point. So close. લોકોને એવા અનુભવ શેર થાય, ટ્રાન્સપરન્સી થાય, they feel that, તો આપણને એવો અનુભવ થાય. અને મોટામાં મોટું કામ શું છે? બીજા બધા આપણા મંદિરો છે બરાબર, એ ભક્તો માટે તીર્થ છે. અક્ષરધામ ને લંડન મંદિર છે ને, ડેવોટીઝ એન્ડ નોન ડેવોટીઝ તીર્થ છે. બિલીવર્સ એન્ડ નોન બિલીવર્સ ઇક્વલી અંતરના અનુભવ લઈને બહાર જાય છે. ધે આર ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ આપણે કે તીર્થ છે જે આપણને અનુભવ છે. અત્યારે જ ખાલી જો છેલ્લા 2-3 વર્ષની અંદર લંડન મંદિરની અંદર મોર દેન 2 મિલિયન વિઝિટર્સ હેવ વિઝિટેડ ઇટ. અને અક્ષરધામ જ્યાં તમે બેઠા છો, મોર દેન 13 મિલિયન ફ્રોમ 75 કન્ટ્રીઝ. કોઈ એમને આમંત્રણ આપવા નથી કહ્યું કે ભાઈ તમે મંદિરમાં જોવા આવજો. કોઈ એવું એડવર્ટાઇઝ કરવા નથી કહ્યું કે તમે અક્ષરધામમાં આવીને કંઈક અનુભવ કરો. બટ ધી એક્સપિરિયન્સ ઇઝ યુનિક. કેમ? તો થોડા વખત પહેલા જનકભાઈ મને વાત કરી કે અમેરિકાના એક પ્રોફેસર આવ્યા હતા અને હી વોઝ અ પ્રોફેસર ઓફ રિલિજન એન્ડ સાયકોલોજી. એને અક્ષરધામ જોયા પછી એક વાત કરી. હી ક્વોટેડ અનધર ફેમસ સાયકોલોજીસ્ટ એન્ડ બિહેવિયરિસ્ટ. નામ એનું થોમસ મેસ્લો, કદાચ નામ સાંભળ્યું હશે. આ માણસે જે કોટ કર્યો ને, હું તમને શબ્દસહ નથી કહેતો કારણ કે દેર વોઝ અ ટ્રાન્સફર ઓફ વર્ડ્સ, એનો ભાવાર્થ કહું છું. એ કે થોમસ મેસ્લો હેઝ સેડ કે વેન એનીબડી કમ્સ ટુ અ રિલિજિયસ પ્લેસ, ભલે એને શાસ્ત્રમાં કહ્યું કે તમે એક જ વિચાર લઈને આવો, એક જ વિચાર લઈને આવો, હી કમ્સ વિથ અ બંડલ ઓફ એસ્પિરેશન્સ એન્ડ વિશિસ. એન્ડ ઓલ થ્રુ આઉટ હી સ્ટે હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ પ્રાયોરિટાઇઝ હિઝ વિશિસ. કે ભગવાનને કહું છું 25 વસ્તુ ફરતી હોય ને, હા, છેવટે ભગવાન તમે જે કહો એ સહેલી પ્રાર્થના તમે આપો એ સારું. એ એસ્કેપિઝમ છે, જોજો. બી ક્લિયર અબાઉટ યોર પ્રેયર. હા ભગવાન જે દેવો હોય દેવો, જે આપે પણ ગમે નહીં, એમાં કન્ડિશનલ હોય છે. આપણે આ બાજુ એ કે છે કે આખો સમય એના વિચારોની ઘડમથલ ચાલતી હોય છે. એમાં શું હોય છે? એ કે પિરામિડ શેપ હોય છે, ત્રિકોણિયું. નીચે there are his fundamental needs that are physical, beauty, cleanliness, smell, feel good factor. આ બધા ફંડામેન્ટલ ફિઝિકલ ફિલિંગ્સ છે. એમાંથી ઉપર ચડે ને એટલે એને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ નીડ્સ છે, ક્વેશ્ચન્સ, ક્વેસ્ટ, સર્ચ. અને માન એ પિરામિડમાંથી પસાર થઈને ઉપર જાય ને ત્યારે એને ભગવાનનો અનુભવ કરવાની ઈચ્છા થાય છે. રાઈટ એટ ધ ટોપ ઇઝ ગોડ, ઇન્ટેલેક્ટ અને ફિઝિકલ. એ કે ધ પ્રોબ્લેમ વિથ ઇન્ડિયન ટેમ્પલ્સ શું છે ખબર છે? મોસ્ટ ઓફ ધ ઇન્ડિયન ટેમ્પલ્સ ટુડે હેવ ડિસ્ટ્રોયડ ધ ફાઉન્ડેશનલ બેઝ. મંદિરમાં જાઓ, they are dirty, they are dark, neglected, they are noisy. એટલે બિચારો ફિઝિકલમાં એવો અથડાઈને મરી જાય ને, એને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ સુધી પહોંચવાનું મન જ ના થાય. અને માંડ કે પૂજારી સુધી પહોંચે ને, એટલા બધા બિઝી પૂજારી હોય એના રિચ્યુઅલ્સ ની અંદર, હી ડઝન્ટ આન્સર. હા, એટલા બધા દર્શનાર્થી, there is a rush કે ઉપડો. સો there is no intellectual quest. એટલે બીજા મંદિરની અંદર ભગવાન સુધી પહોંચવાનો તમને મન થતું નથી. એ કે વિદ અક્ષરધામ Pramukh Swami has attended to all the physical needs. Jojo, beauty, cleanliness, noiselessness, purity, all the intellectual needs, exhibition. જે કાંઈ question આવે, એ કે finally he has left a beautiful golden murti for somebody to sit and talk to God. આપણે ત્યાં કેમ વિશિષ્ટતા છે કે we are attending to almost every need where people can come forward. એ તો જો બરાબર. આનંદ સ્વામી એક પ્રસંગ કીધો કે પીટર વિલ્સલ કરીને એક આર્કિટેક્ટ ફ્રોમ અમેરિકા અહીંયા આવ્યો. એને જોબ શું આપ્યો? 30 years he is an architect. ક્રિસ્ટીફર બેનિંજર કરીને અનધર આર્કિટેક્ટ છે. એ બે ભેગા થઈને સારનાથની અંદર બુદ્ધ ભગવાનનું મોન્યુમેન્ટ બનાવે છે. એક સમય એવો હતો કે આપણને બધા કહેતા કે સ્વામી કઈ બનાવો ને બધું જોઈને બનાવજો. અને સારનાથમાં બુદ્ધનું મોન્યુમેન્ટ બનાવે છે ત્યારે ક્રિસ્ટીફર બેનિંજરે આ પીટર વિલ્સનને કીધું કે તું બધું જોઈને બનાવજે, પણ તું અક્ષરધામ પણ જોઈ આવજે. આ માણસ ફરતો 30 years he is an architect. After he came to Akshardham, he shared his views with Anand Swami. ને શું કીધું ખબર છે? એ કે સ્વામીજી કે I have seen Banaras આ મારી ટ્રીપમાં. I have seen Ayodhya and the holy places, all the monuments in New Delhi. I went to Pushkar and to get the feel. I went to see Udaipur and see the relics. I went to Jaipur and see the magnificence. I went to Abu and saw the temples. But from Delhi to Delwara,
Nothing is like Akshardham. The setting is perfect. Yours is too vast for us to emulate. સારનાથની અંદર બનાવવા માણસ આવે છે તો એને મનમાં થાય છે કે ના ના તમારું બહુ અદભુત છે, આમાંથી અંશ પણ અમે ઊભું નહીં કરી શકીએ. સી ધ ફિલિંગ. માણસ જયારે અહીંયા આવે છે ત્યારે એના મનની આખી સ્થિતિ બદલાઈ જાય છે. જયારે પંજાબના ગવર્નર અહીંયા આવ્યા, સુરેન્દ્રનાથ મલ્હોત્રા, અને એને સમય જ નહોતો, અને એના ગવર્નરે એને કીધું, એકચ્યુઅલી ધક્કો મારીને જ કહેવાય કે ભાઈ તું જા અહીંયા આગળ અક્ષરધામ જોઈ આવો. અડધો કલાકનો સમય એને પૂછ્યું કે હાઉ લોંગ ડુ યુ હેવ? એક ઓનલી હાફ એન અવર. પેલા કીધું એ તો અક્ષરધામના મોન્યુમેન્ટ સુધી પહોંચી પતી જશે, હાફ એન અવર. ત્યાં પહોંચતા જનકભાઈએ વાત કરી કે હવે તમારે જોવું છે, અને એનો એડીસી યાદ કરાવે કે હવે પતી ગયો, અડધો કલાક મૂકો. એટલે તે વખતે પંજાબના ગવર્નરે કીધું કે જનકભાઈ કે યોર એડીસી ઇઝ સેઇંગ કે લેટ હિમ સે એનીથિંગ, આઈ વોન્ટ ટુ સી એવરીથિંગ. કે 2.5 કલાક એને કાઢ્યા. 2.5 કલાક અક્ષરધામ જોયા પછી પણ હી હેડ ધ સ્પિરિચ્યુઅલ એનર્જી. આનંદ સ્વામી જોડે 45 મિનિટ બેઠા, અને 45 મિનિટની અંદર પણ એનો કઈ ઓર્ડિનરી માણસ નતા. એને આનંદ સ્વામી કહેવા ગયા કે એટમ્સમાં પણ અનસર્ટનિટી પ્રિન્સિપલ છે. તો પંજાબનો ગવર્નર શું કે ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ? આનંદ સ્વામી કે હારો ભેજાવાળો છે, આ સામાન્ય બહુ હોતા નથી, પણ તે કે આ ભેજાવાળો છે. પછી હજુ તો આનંદ સ્વામી એને બીજી વાત કરતા હતા કે અમુક લિટરેચર એટલા બધા અદભુત હોય છે, એ કે વિક્ટર હ્યુગો, એ કે બરાબર છે, હા લિટરેચર, ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ. હજુ તો એને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમારી ઉપાસના કઈ? એટલે આનંદ સ્વામી કે વાસુદેવ દેવકીના જે પુત્ર છે, અને જયારે ભીષ્મ પિતા બાણશયા પર હતા અને ત્યારે કે છે કે 8મો અંશ ભીષ્મ પિતા સમજાવે છે એ કૃષ્ણ ભગવાન હતા આદિનારાયણના. એ આદિનારાયણની અમારી ઉપાસના છે. એ આનંદ સ્વામી સમજાવે કે શાંતિ પર્વ. હવે એને શું સમજાવવાનું? હા, આટલો બધો આપણે પરફેક્ટ એ માણસ બધી રીતે અભ્યાસુ હતો, અને જતા એને શું કીધું કે ફોર 10 years I have been the hottest spots of India. કાશ્મીર થી માંડીને બધે. I have seen my country like the palm of my hand. In the last 200 years, nothing, not even by the government of Gujarat, nothing has been built like Akshardham as it has been built here. સામાન્ય માણસ આમ અહોભાવ આવીને ઝૂંપડામાંથી આને અહોભાવ લઈને જાય એવું નથી. He has seen everything. અને છેલ્લે એને વાત શું કરી? Yes, the Mughals had built something, but none of the Mughal buildings carry a message. Every stone of Akshardham carries a message. અને કહ્યું wherever I go, I will tell this message of Akshardham. અને મને લાગે છે કે ભગવાનની દયા કે જે કહીએ કે એમનું આપણે કહીએ કે મહારાજના દર્શન કર્યા, બધું કર્યું, અને બધાને ખ્યાલ છે કે એમના પ્લેનને ક્રેશ પણ થયું, અને એમની છેલ્લી ગતિ જો એમને અક્ષરધામ યાદ આવ્યું હશે તો મહારાજના વર પ્રમાણે ત્યાં બેઠા હશે. મહારાજે એમને બાપાને વચન આપ્યું છે, પણ એના મનમાં શું ભાવના હતી કે જ્યાં હું જઈશ ત્યાંની વાત કરીશ. ધીસ ઇઝ વોટ વી ફીલ વેર પીપલ કમ ટુ અક્ષરધામ. એ તો હજુ આપણે સાંભળ્યું અક્ષરધામની વાત. જયારે આપણા પાસ પ્રેસિડન્ટ વેંકટરામન લંડન મંદિરના ઉદઘાટન પછી લંડન મંદિર જોવા આવ્યા ને, તો એને શું કીધું? પ્રેસિડન્ટ છે એ કે આઈ હેવ ટ્રાવેલ્ડ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ and seen so many different places of worship. I have seen almost all the temples in India and built a few myself. President છું ને, મેં થોડાક મંદિરો જાતે બનાવ્યા છે, but I have never seen a beautiful મંદિર like the London મંદિર ever in my life. અને જ્યારે આપણે બુક ધરીને કે તમે લખો તો I have only one word, and what did Venkatraman write? Fantastic. જો આપણે જે આપણા મંદિર કે સ્થાનમાં જાય છે એને એક અનુભવ થાય છે કે એને કીધું કે ધીસ ઇઝ નોટ અ વર્ક ઓફ મેન, ધીસ ઇઝ અ વર્ક ઓફ ગોડ. કે ભગવાન જેવા ઐશ્વર્યવાન કોઈ પુરુષ હોયા કરી શકે. આવા અનુભવ આપણને જાય તે વખત ખબર પડે. જયારે વાજપેયી લંડન મંદિર આવ્યા ત્યારે હું ભેગો હતો, અને મંદિર તો જોઈને નીચે ઉતર્યા. હવે સામાન્ય રીતે એવું કહેવાય છે વાજપેયી કવિ છે, અને એની પાસે તો શબ્દ ભંડોળ હોય ને, પાવરફુલ હોય ને, અને બહુ જ આપણે કે આપણે તો એવી સ્પીચ એમની સાંભળી નથી, પણ બધા કહે છે કે બહુ સારું બોલે છે. એ જયારે લંડન મંદિરમાં આવ્યા અને જયારે હવેલી જોતા હતા ને, આઈ વોઝ નેક્સ્ટ ટુ હિમ. આમ ઉપર જોવે, લાકડાનું જે કોતરકામ છે આમ જોવે, અને બોલે કે પ્રમુખ સ્વામીને કે કમાલ કરી દિયા. આમ જોવે કે પ્રમુખ સ્વામીને કમાલ કરી દિયા. લગભગ 5 થી 6 વાર કેસેટ ચોટી ગઈ. એ કે પ્રમુખ સ્વામીને કમાલ કરી દિયા, પ્રમુખ સ્વામીને કમાલ કરી દિયા. Throughout 4 or 5 times he could not think of any other words because of the sheer grandeur of beauty. અને પ્રમુખ સ્વામીએ આપણને જે 6 વાત કરી છે, એ 6 વાત આપણને લંડન મંદિર અક્ષરધામમાં દેખીતી મળે છે. સ્વામીએ શું કીધું કે a મંદિર is a place where the mind becomes still. મન સ્થિર થાય, મન અટકે, મન આકર્ષાય.
આ જે વાત છે. અને તમે લંડનનું જુઓ, એક કમ્બ્રિયન લોરી ડ્રાઈવર એને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ન્યૂઝપેપરમાં ઇન્ટરવ્યુ આપ્યો એ કે આઈ વોઝ ડ્રાઇવિંગ and I was taking some market things for the supermarket, and by mistake I took a wrong turn on the left, and there suddenly before me was a massive mountain of marble. I was gobsmacked. કે મને મોઢામાં કોઈ મુક્કો માર્યો ને, આ લોરી ડ્રાઈવર છે એના શબ્દ કહું છું. I was gobsmacked, and ever since that I have come and taken this route more than 5 times just so I can pass by the mandir. મન અટકે, કોઈ દિવસ લોરી ડ્રાઈવરનું મન ના અટકે. ટ્રક ડ્રાઈવર ખબર છે ને બધાને, હા, તમારી મારુતિ અટકે પણ એનું ના અટકે. એ માણસ કે મેં મારો આખો રૂટ બદલ્યો અને રેગ્યુલર આ મંદિરના દર્શન કરીને હું જાઉં છું. કેટલું બધું એને ખાલી મન અટકે. આકર્ષણ જે વાત કરે છે. વિશ્વવિહારી સ્વામીને અમે જોયું છે કે રાતના 3 વાગે અમે પ્રદર્શનનું કામ કરીને નીકળતા હોય ને, ઇંગ્લેન્ડની અંદર છે ને કાળિયાઓ એક સ્પેશિયલ ફાઇલમ છે. કાળિયાઓ છે ને સ્પેશિયલ ફાઇલમ. હા, કોઈ દિવસ તમારે જો ઝઘડો થાય આપણો જ વાંક. ટેબલ ટેનિસ રમતા હોય ને તમે 20-19, 20-11 જીતતા હોય ને સડનલી એ 21-20 થઈ જાય અને કાંઈ બોલાય નહીં, કારણ કે તમારે જીવવાનું છે ને, જીતવાનું નથી. એટલે એ સ્પેશિયલ ફાઇલમ છે કાળિયાઓની. અને ગમે તે તમે કહો, કોઈ દિવસ અમે જ્યાં સુધી ઇંગ્લેન્ડમાં હતા ને કોઈ દિવસ નિરાશ અવસ્થામાં જોયા જ નથી. હજુ સુધી મેં જ સાંભળ્યું સ્વામી કોઈ દિવસ કાળિયાએ આપઘાત કર્યો હોય, એવું આપણે બહુ જોયું નથી. નપાસ થયો હોય ને તો કૂદતો ઘરે જાય. આ હકીકત કહું છું. 2 જ જગ્યાએ નિર્માની જોયા છે. ગણિતની પરીક્ષા હોય અને સંડાસની લાઈનમાં ઉભો હોય તો એ કે મને ભાઈ આગળ જવા દો. કોઈ દિવસ ઇફ યુ લુક એટ અ બ્લેક પર્સન, કોઈ દિવસ એને બીજા રિએક્શન જ ના હોય. પણ આઈ એમ અ વિટનેસ. રાતના 2-2:30 વાગે અમે નીકળ્યા અને મંદિર આપણું લાઇટમાં જગારા મારતું હોય, 4-5 કાળિયાઓ શાંતિથી મંદિરના દરવાજા પકડીને રાતના 2:30 વાગે મંદિરના દર્શન કરતા હોય ને, ઇટ ઇઝ અ મિરેકલ. કોઈ કહેવા નથી ગયું અને એની ભાવના જસ્ટ બાય લુકિંગ એટ ધ મંદિર આપણને લાગે એને એકદમ આમ આકર્ષણ, કોઈ બીજી વાત નહીં. ધીસ થિંગ્સ વી હેવ સીન એન્ડ આઈ એમ ટેલિંગ યુ. સ્વામીએ કીધું મંદિર એટલે શું કે જ્યાં તમારું મન સ્થિર થાય. અને કેટલી બ્યુટીના વખાણ. એક ન્યૂઝપેપર એવું કીધું કે ધ ટેમ્પલ ઇન નિઝડન ઇઝ લાઈક ધ ફ્રોથ ઓન અ કેપેચિનો. કોફી કપ હોય ને કેપેચિનો, અને તમે એમાં દૂધ નાખીને બહુ હલાવો અને તમે હલાવી આવીને જે ફીણ થાય ને, ફીણ કેટલા બારીક થાય, આવે 2 ઇંચના ફીણ કરે, કેટલા બારીક ફીણ હોય, કે એવી ફીણ જેવું આ મંદિરમાં કોતરકામ છે આપણી કલ્પના. ક્યારથી માણસો જે જોવે ને અંતરમાં આવા પ્રતીતિ થતી. અને છેલ્લે તો સન્ડે ટેલિગ્રાફના માણસે કીધું, આ બધા ઇન્ડિયન જે બધા સાધુ મહાત્માઓ છે અને જે સો કોલ રાઇટર્સ આપણા જે કે છે ને મંદિરની સી જરૂર, હા, એને સન્ડે ટેલિગ્રાફ વાળો જવાબ આપે છે, આપણે નથી આપતા. એ કે આઈ ડિફાય એનીવન ટુ ડિનાય ધ જેન્યુઇન બ્યુટી ઓફ ધીસ મંદિર. એને જાહેરમાં પેપરમાં ચેલેન્જ આપી કે કોઈની પણ હિંમત હોય તો આઈ ડિફાય હિમ ટુ ડિનાય ધ જેન્યુઇન બ્યુટી ઓફ ધીસ સ્વામિનારાયણ મંદિર. કોઈની કોલમ ના આવી, ખાલી ડિબેટ માટે એને કોલમ મૂકી હતી. નો બડી કેમ ફોરવર્ડ બીકોઝ ઇટ ઇઝ જેન્યુઇનલી બ્યુટીફુલ. એ તો કદાચ આપણે સમજીએ, પણ સ્વામીએ બીજી વાત કરી કે મંદિર ઇઝ અ પ્લેસ ઓફ પીસ. અક્ષરધામ અને લંડનની અંદર ભલાને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. ખેમકાજીની આનંદ સ્વામી વાત કરી કે હરિયાણા ગ્લાસ શીટ મિલનો પોતે માલિક, આખું મંદિર જોઈને એક જ વાત કરી કે હું બધે જઈ આવ્યો છું. હિયર આઈ ફાઉન્ડ ધેટ પીસ વિચ વોઝ મિસિંગ એવરીવેર એલ્સ. જો શાંતિનો અનુભવ થાય છે ત્યાં સુધી કે તમારામાંના જે બહુ જ મોટા ડોક્ટર મિશ્રા કાર્ડિયોલોજીસ્ટ છે, અપોલો હોસ્પિટલની અંદર પોતે ડાયરેક્ટર છે, 3 વાર અક્ષરધામ જોઈ ગયા છે. છતાં પણ 20મી ઓગસ્ટે અહીંયા ગાંધીનગરમાં કોન્ફરન્સ હતો અને ખાલી લંચ બ્રેક પડ્યો ને ત્યારે એને કીધું એના ઓર્ગેનાઇઝર કે મને અક્ષરધામ લઈ જાઓ. પેલો કે સર તમે તો જોયું કે હા કેટલી વાર, કે 3 વાર. એ કે અત્યારે કેમ જવું છે? એ કે જસ્ટ ફોર ધીસ 20-15 મિનિટ્સ વેન આઈ ગેટ આઈ વોન્ટ ટુ સિટ બિફોર ધ મૂર્તિ ઓફ લોર્ડ સ્વામિનારાયણ એન્ડ મેડિટેટ. કાર્ડિયોલોજીસ્ટ છે ટોપ મોસ્ટ. ઇવન હી ફીલ્સ કે આ મંદિરની અંદર આપણને કાંઈક એવા પીસફુલના ફિલિંગ એક્સપિરિયન્સ થાય છે. અને ક્યાં સુધી કે સ્વામીએ પછી ત્રીજી વાત કરી. બાપા કહે છે અ મંદિર સસ્ટેન્સ આર યુનિક આઈડેન્ટિટી. દુનિયામાં અહીંયા આગળ પણ જ્યાં તમે હો ને, જ્યારે મંદિર જોવો અને મંદિરમાં જાઓ, સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં, અક્ષરધામ કે લંડન મંદિરમાં, સડનલી યુ સ્ટાર્ટ ફીલિંગ પોઝિટિવ ફિલિંગ્સ. અક્ષરધામમાં અહીંયા આગળ લક્ષ્મીકાંત ચુડાસમા કરીને અમેરિકાના એક ભાઈ આવ્યા હતા એની દીકરીઓને લઈને. એ અક્ષરધામ જોયા પછી એને કીધું આપણે બધાને લાગુ પડે છે, અમેરિકા ઇન્ડિયા બધું સરખું થઈ ગયું તમારા પ્રોફેશનલ ગ્રુપમાં.
બિચારા બીજા વર્ગમાં તો બહુ ભાવ જમીન ફેર છે, તમારે સરખું છે. એને કીધું, અક્ષરધામ is one place which represents the entire Indian culture. My daughter will cherish it throughout her life. All her life, she has grown with a negative feeling for India and our culture. And this trip is sure to change that feeling forever. આ વિચાર કરજો, આપણી આઈડેન્ટિટી, પ્રમુખ સ્વામી એમને એમ નથી બોલ્યા. બીજા શું હોય, બોલીને પછી કરે. સ્વામી કર્યા પછી બોલે છે. ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન આવર ગુરુ એન્ડ અધર ગુરુઝ. એ આખી આઈડેન્ટિટી એની થાય. ચાલો ઇન્ડિયનને તો મળે, ઇન્ડિયનને તો મળે, પણ જે નોન ઇન્ડિયન નોન હિન્દુઝ છે ને એને પણ એવી ફિલિંગ આવે છે. ત્યાં લંડનની અંદર ત્યાં આપણા મંદિર જોવા માટે સ્કૂલો આવે છે. આટલા વર્ષની અંદર મોર દેન 1,000 સ્કૂલ્સ હેવ કમ, અને એમાં લગભગ 49,000 ચિલ્ડ્રન હેવ કમ. અને ચિલ્ડ્રનની અંદર ખાલી 5 થી 11, 12, 13 વર્ષના છોકરાની વાત કરું છું. એ ચિલ્ડ્રનની અંદર લગભગ 40,000 જે ચિલ્ડ્રન છે ને એ નોન એશિયન્સ છે. અને એનું રિએક્શન હું તમને આપું છું. એક બાઈ સિલ્વિયા તરીકે છોકરી છે, 11 વર્ષની છોકરી, એને આપણને લખીને મોકલી. શું મોકલ્યું ખબર છે? એ કે ધ મંદિર વોઝ સો સ્પેક્ટેક્યુલર એન્ડ સો બ્યુટીફુલ, I felt like I had to become a Hindu. પછી આપણા છોકરાઓને એવું ફીલ થાય કે આઈ શુડ બીકમ અ રી-હિન્દુ. કોઈ પ્રશ્ન નથી ને. હા, આ પેલી ધોળિયન છોકરી જેને કોઈ સંસ્કાર નથી, એ કે સો સ્પેક્ટેક્યુલર that I felt that I had to become a Hindu. રેચલ સ્કોટ કરીને ગ્રેટ બેડફોર્ડ સ્કૂલની એક છોકરી, શી ઇઝ ઓનલી 9 years old. 9 years old. હા, એનું લખાણ વાંચો. શું લખે છે? પોયમ લખી છે છોકરીએ, નાની છોકરીએ. એ કે hit me in my soul. It hit me in my soul. I didn't feel like I was a Christian. I felt like a Hindu. I don't know what hit me, but it sure went deep in my soul. આ લંડન મંદિરનો મિરેકલ છે. વિચાર તો કરો કે જેટલા આપણે ઊંડા જઈએ એટલો જ આપણને ખબર પડે છે કે જેટલા અંદર જઈએ તેટલું જ આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણા જે મંદિર છે ને એની જે સંસ્કાર, એની જે રીત છે ટોટલી જુદી છે. ચોથું સ્વામીએ વાત કરી કે જે આપણે યાદ રાખવું જોઈએ. સ્વામી સેઝ ધ મંદિર ટીચીસ યુ ટુ રિસ્પેક્ટ વન અનધર. લંડન અને અક્ષરધામની જ વાત કરીએ આપણે કે લંડનમાં એક છોકરો, સામાન્ય એનું નામ છે સ્કોટ કરીને, એ છોકરાએ આપણને ત્યાં લખ્યું છે કે આફ્ટર લુકિંગ એટ ધ હિન્દુ મંદિર, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગો હોમ એન્ડ ટેલ માય મમ એન્ડ ડેડ that dad, you better start respecting Ganesh. છે આટલું ચેન્જ ક્યાંથી લાવી શકો? ડેડ, યુ બેટર સ્ટાર્ટ રિસ્પેક્ટિંગ ગણેશ. આ લેખિત એને મોકલ્યું છે આપણને કે સો મચ હી વોઝ મૂવ્ડ બાય બીંગ ઇન આવર ટેમ્પલ. એ તો હજુ બરાબર. એક છોકરાએ એવું લખ્યું છે કે વી હેડ ગોન ટુ અ મોસ્ક એન્ડ ધેન વી કેમ ટુ અ મંદિર. એ કે ધ ડિફરન્સ, જો રિસ્પેક્ટિંગ વન અનધર, એ કે ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ મોસ્ક એન્ડ ધ મંદિર ઇઝ ધ પીપલ. ધ પીપલ ઇન ધ મંદિર આર એઝ જેન્ટલ એઝ બટરફ્લાઈઝ. ધીસ ઇઝ ધ ક્રેડિટ. એને ખબર પડી કે હિન્દુ વ્યક્તિ પણ કેવી છે, રિસ્પેક્ટ વન અનધર. એ પણ આપણને થ્રુ આઉટ ખ્યાલ આવે છે. પાંચમી વાત સ્વામીએ કીધી, અ મંદિર ઇન્સ્પાયર્સ અ હાયર વે ઓફ લાઈફ. જે મંદિરમાં આવે છે એને પણ આપણને ખબર પડે. અક્ષરધામ, લંડન મંદિર, એને પણ એમ લાગે કે મારે જુદા સંસ્કાર. જોનથન કરીને એક છોકરાએ 20 પાઉન્ડની નોટ 20 પાઉન્ડ પાછા મોકલ્યા અને કીધું કે ઇન ધ મંદિર કાર પાર્ક આઈ ફાઉન્ડ ધીસ 20 pounds. If nobody has come to claim it, please put it in the donation for the gods because this money does not belong to me. મંદિરના કાર પાર્કમાં અન્ય માણસને આવું મળે અને એને ફીલ થાય કોઈ ઉપદેશ વગર, તો પ્રમુખ સ્વામીએ કીધું કે આ પથ્થર નથી, જીવન છે. સત્સંગ કરાવે છે, બધાને કરાવે છે. છઠ્ઠી વાત સ્વામીએ જે કરી કે મંદિર ઇઝ અ સેન્ટર ફોર રિયલાઇઝિંગ ગોડ. કેટલી વ્યક્તિઓ આપણે અહીંયા આવી ગઈ છે. એક નાગરાજન કરીને અક્ષરધામના ઉદઘાટન વખતે આવ્યા હતા. અમે ગેટ 4 ઉપર ઉભા હતા. તરત આવીને સંતોના પગ પકડ્યા અને એને મને કીધું કે સ્વામીજી, I have moved from pillar to post, seen almost all the temples. I have met Shankaracharyas and Ramanujacharyas, asked them questions, but some of the questions were never answered. When I stood before the murti in the middle, I am sure that the answers lie here. એમ કરીને એને પગે લાગ્યો. તે વખતે મને પ્રમુખ સ્વામીના શબ્દો યાદ આવ્યા. સ્વામી કે આ મૂર્તિમાં અને અક્ષરધામની જે મૂર્તિ છે એમાં રોમનોય ફરક નથી. આ સ્વામીના શબ્દ આપણને યાદ આવ્યા કે આધ્યાત્મિકતાની સર્ચ પછી પણ માણસને આવો અનુભવ થાય છે. અને કેવું આધ્યાત્મિકતા? તો જેમા સ્મિધર્સ કરીને એક 9 વર્ષની છોકરી જેને લંડન મંદિર જોયા પછી લખ્યું છે કે વેન આઈ એમ ઓલ્ડર, 9 વર્ષની, એ કે આઈ એમ અ ક્રિશ્ચિયન, બટ વેન આઈ એમ ઓલ્ડર
I would like to be married and blessed in this temple. હવે વિચાર તો કરો, આપણા બધા છે ને પાર્ટી પ્લોટ લાગતા હોય છે, અને અહીંયા આગળ પેલી છોકરી 9 વર્ષની અને એના મનમાં એમ થાય કે આઈ લાઈક ટુ બી બ્લેસ્ડ ઇન ધીસ ટેમ્પલ. આ ફિલિંગ કોઈ કહેવા નથી ગયું, કોઈ ઉપદેશ નથી આપ્યો, તો મંદિર ને મૂર્તિ જુએ. અને છેલ્લે આપણે થોડુંક જોઈએ તો વેરોનિકા ટિયરની કરીને એક છોકરી, એને એક પોએમ લખી છે, સાંભળજો, આપણા બધા માટે છે. એ કે વેર એમ આઈ, નાની છોકરી છે 12-13 વર્ષની, કે વેર એમ આઈ એમ ઇન અ પ્લેસ ફુલ ઓફ લવિંગ પીપલ. આપણા બધા હરિભક્તોને પ્રાર્થના કરવા જોયા છે ને આરતી ને પ્રાર્થના. એ કે વેર એમ આઈ એમ ઇન અ પ્લેસ ઓફ લવિંગ પીપલ વેર દે આર પ્રેઇંગ ફોર અ મિનિટ બટ વેર દે આર લવિંગ ધેર ગોડ્સ ફોર એવર. ભલે આપણી પ્રાર્થના 1 મિનિટની હોય, પણ એ પ્રેમ જે તમે દેખાડ્યો ને અખંડ છે. ભલે આપણે મંદિર ખાલી એક સ્થાને બતાવીએ, પણ એ મંદિર માટે જે તમે વસ્તુ મૂકી એ અખંડ છે. અને રિચર્ડ બ્રાન્સને એક વાત કરી કે સ્વામીજી, યોર ફિલોસોફી હેઝ ટચ્ડ મી, યોર વર્ડ્સ હેવ ટચ્ડ મી એઝ મચ એઝ ધીસ બિલ્ડિંગ ઓફ ધ મંદિર, બટ લેટ મે ટેલ યુ કે બીકોઝ ધ બિલ્ડિંગ વોઝ ધેર આઈ કુડ કમ ઇન ટચ વિથ યોર વર્ડ્સ. જે બધા પૂછે છે, મૂર્ખ લોકો છે કે મંદિર કેમ બનાવો છો, ઇટ ઇઝ અ સિમ્બોલિઝમ વેર પીપલ વિલ કમ એન્ડ લર્ન. અને ત્યાંના છાપાએ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એક વાત લખી જે સાંભળવા જેવી છે. ધ ફેક્ટ ધેટ ધ હિન્દુઝ હેવ બિલ્ટ અ ટેમ્પલ ઇન નિઝદન શોઝ that spiritual values for the Hindus are much higher than political and materialistic values. The mandir is a symbolism of our views. એ જો ખબર પડે તો ખ્યાલ આવે. તો છેલ્લે આપણે જોઈએ કે જે અક્ષરધામ જોવે છે, જે લંડન મંદિર જોવે છે, વાસુદેવ પાંડે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ટ્રિનિડાડ એન્ડ ટોબેગો, પ્રમુખ સ્વામીને લેટર લખીને ગયા કે સ્વામી, યુ કમ ટુ ટ્રિનિડાડ એન્ડ ટોબેગો, મેક અ મંદિર, આઈલ ગીવ યુ ધ લેન્ડ, વી નીડ સમથિંગ લાઈક ધીસ. એને જરૂર છે. રાજસ્થાન વાળા કે છે ચીફ મિનિસ્ટર ત્યાં બનાવો. હિમાચલના આવ્યા હતા ધુમલ, પ્રેમકુમાર ધુમલ, એને સ્વામી કહ્યું તમે હિમાચલમાં આવીને બનાવો. જે વ્યક્તિ આવે છે પ્રમુખ સ્વામી કે તમે ત્યાં બનાવો. સત્યમિતાનંદ સ્વામી, એમને બોમ્બેના સ્ટેજ ઉપર બોલાવીને કીધું કે પ્રમુખ સ્વામીને કહો, પહેલા એવું હતું ને કે હરદ્વારમાં જેવું મંદિર હોય બીજે બને, કે પ્રમુખ સ્વામીને એવું કહો કે લંડનમાં જેવું મંદિર બાંધ્યું છે એવું હરદ્વારમાં બનાવે તો સારું. વિચાર કરો, ઇટ ઇઝ ઓલ કમિંગ ધીસ વે એન્ડ ધેટ વે. બધા જ આપણને કહેતા હોય છે કે પ્રમુખ સ્વામીને કહો કે આવું મંદિર બનાવે, આવું પ્રદર્શન બનાવે. ચારે બાજુ આવી વાત થતી હોય છે, ત્યારે આપણા જ સમાજની અંદર અમુક સાધુઓ, અમુક લેખકો ખાલી એને લખવાનું જ ને કે મંદિરની શું જરૂર છે. તમારી આગળ એમને હું આ લઈને નથી આવ્યો. મોર દેન 5,000-6,000 testimonies of young children who say that the mandir is most important to us. આપણે તો જૂનવાણી છે, ભવિષ્યના 20 વર્ષ પછી જે આ દુનિયામાં રહેવાના છે એને મંદિરની જરૂર લાગે છે. અને વિવેકાનંદે છેલ્લે કીધું હતું, જ્યારે કોઈક એને પૂછ્યું કે મૂર્તિ પૂજાની શું જરૂર છે, તો વિવેકાનંદ સ્વામી કીધું કે રામકૃષ્ણ પરમહંસ worshipped idols throughout his life. If idol worship can produce one man like Ramakrishna Paramhans, it is worth it. If our mandirs can produce one person who is of a great spiritual height, આટલા બધા તો થાય છે, then all these mandirs are justified. આપણા જે લેખકો છે, ગુજરાતી લેખકો અને સાધુઓ, જેને લાગે છે મંદિરની જરૂર નથી, એની કલમની ગોદે તો લોકો હિન્દુ મટી જાય છે. અને પ્રમુખ સ્વામી ખાલી પથ્થર મૂક્યા હોય એ દર્શન કરીને લોકો હિન્દુ થાય છે. તો આપણા મનમાં દ્રઢતા હોવી જોઈએ, બી પ્રાઉડ. જ્યારે આચાર્ય ધર્મેન્દ્રજીને કોઈકે પૂછ્યું કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં વાડા બહુ છે, ત્યારે આચાર્ય ધર્મેન્દ્રજીએ શું કીધું ખબર છે કે તું ચિંતા કેમ કરે છે, જે નદીમાં પાણી હોય ને તેની ટ્રિબ્યુટરીઝ થાય, આમાં પાણી છે એટલે ટ્રિબ્યુટરીઝ થાય છે, બીજા ધર્મમાં તો તત્વ પણ નથી. જ્યારે આચાર્ય ધર્મેન્દ્રજીએ કોઈકને પૂછ્યું કે જો પ્રમુખ સ્વામીને આપણે ચેક નહીં રાખીએ તો ભારતના ખૂણે ખૂણે મંદિર કરી દેશે, ત્યારે આચાર્ય ધર્મેન્દ્રજીએ કીધું કે ક્યાં આપકો કે તમારે ભારતના ખૂણે ખૂણે મસ્જિદ જોવી છે, હા તો મંદિર કરવામાં વાંધો શું છે. જ્યારે એને આચાર્ય ધર્મેન્દ્રને કોઈકે પૂછ્યું કે પ્રમુખ સ્વામીના ખોડામાં લોકો બ્લેન્ક ચેક મૂકીને જાય છે, ત્યારે એને સારી વાત કરી કે અમુક સાધુઓ એટલા નિર્લોભી હોય છે, એની હાજરીમાં લોકોનો લોભ ટળી જાય છે. આપણા મંદિરની અંદર વી શુડ બી પ્રાઉડ કે આપણને જે અક્ષરધામ મળ્યું છે, જે સ્વામીએ લંડન મંદિર કર્યું છે, હજુ હેપતાવ નહીં, શિકાગોમાં એવું જ થાય છે. નાયરોબીનો અમે જોઈને આવ્યા, જ્યારે થશે ને આખા આફ્રિકન કોન્ટિનેન્ટની અંદર શોક વેવ થશે, અને સહેલમ સહેલું શું જ ખબર, આપણે એક પથ્થરને ઉપાડવાનો અને વી કેન ફીલ પ્રાઉડ. સો બી પ્રાઉડ ઓફ આર ટેમ્પલ્સ એન્ડ આર સ્ક્રિપ્ચર્સ. સજાન સાંઈ મહારાજ.